सुलही का हथ कहीं ना पहुंचा, सुलही मुआ होए न पाक। कहते कन ना पाक हो के मरिया सुलही का। आओ अगे सतगुरु की कृपा सदका विचार कर सकी। आप संगत बख्शो आसीस बा अदब बा सत्कार सबा नूं झुकाओ शीश। वेखिए कि शहीदी के कारण की ने। अलग अलग इतिहासकारां ने राइटरां ने शहीदी के जिहड़े कारण अलग अलग लिखे ने ते काफ़ी कारण जिहड़े बनते आ शहादत ते गुरु अर्जुन देव पातशाह जी। विचारन का यतन करांगे। आप संगत बख्शो असीस बा अदब बा सत्कार साहिबां नूं झुकाओ शीश। उच्चारण करो जी सतनाम श्री सतनाम श्री साहिब सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जुन देव महाराज शहीदी के कारणों दे विचों कल भी जिक्र किया सी कि प्रिथी चंद मखेश दास जिदा नाम बीरबल करके मशहूर होया, उन्होंने जा करके जो अकबर दा रखिया होया बहुत बड़ा चलाक हुशियार सलाहकार है, उन्होंने जाकर के प्रिथी चंद ने ये बात कही सी ते बीरबल जांदा होया क्योंकि किसी मुहिम ते चलिया ते जांदा होया धन गुरु अर्जुन देव पातशाह नूं कह गया सी भी मेरे आउंदियां तक तेरी ये दुकान बंद होनी चाहिए है, नहीं तो फिर तू अपना हिसाब ला लई कि तेरा मैं हशर की करांगा। सतगुरु धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी शांति दे पुंज मेरे सतगुरां ने कोई अगों मोड़ा ना दिता। बीरबल जिस मुहिम ते चढ़ के गया सी उदा उधर ही कतल हो गया, वो इधर वापस ना आ सकिया, उदा कतल उधर ही हो गया। प्रिथी चंद की जिहड़ी घरोगी लड़ाई है, इस घरोगी लड़ाई नूं जिहड़े होर फिलासफर ने वो नहीं मानते भी ये कारण नहीं है कि ये बहुत वड्डा कारण नहीं कि एक भरा दी भरा दे नाल लड़ाई होवे, क्योंकि आम घरां दे विच इह हुंदा चलदा। कि आम घरां दे अंदर जमीनां दा जायदादां दा झगड़ा नहीं हुंदा, इस करके वो राइटर घरोगी लड़ाई नूं बहुता तजवीज़ नहीं देंदे कि प्रिथी चंद बहुत वड्डा कारण नहीं मानते। पर जदों पढ़िए अलग अलग राइटरां नूं जो मेरे समझ विच आया वो यही है भी पहली शिकायत ते प्रिथी चंद ने कीती है ना सरकारी दरबारे, जिहड़ी पहली शिकायत करता है वो प्रिथी चंद का। इस गल नूं भी अखों परोखे नहीं किया जा सकता, क्योंकि जदों हुण दे आपां विद्वानां नूं सुणदे आ ना ते वो कहंदे कि घरोगी लड़ाई प्रिथी चंद दी अपने भरा नाल सी, ये कोई शहीदी दा कारण नहीं है। पर यह भी एक कारण है, मुख कारणों दे विचों चलो नहीं गिणिया जा सकता, पर एक कारण तो है ना, क्योंकि प्रिथी चंद पहला ही चलाना कर जाता है। गुरु अर्जुन देव पातशाह इस करके घरोगी लड़ाई होने करके दूसरे राइटर इस गल नूं बहुती तजवीज़ नहीं। पर जे वेखिया जाए सब तो पहली शिकायत सुलही खान नूं प्रिथी चंद ने की है मुगल सरकार को, होर हजे तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की। पहली शिकायत ही प्रिथी चंद जाके करदा, प्रिथी चंद शिकायत करदा। इस गल नूं ज्ञानी ज्ञान सिंह तवरीख गुरु खालसा संत रेड प्रेम सिंह
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਈਰਖਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੀ ਬੇਕੂਫੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੰਮ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਨਿਕਲੀ, ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਾਈਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਕਵਿਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਸੰਤਰੇਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਕ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੰਡਤ ਲੋਕ। ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਅਸਤਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੋਵੇ, ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਵੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਇਤਆਦਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੰਦੂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਖ ਤੇ ਜਿਗਰ, ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ, ਸੁੰਦਰ ਸਡੋਲ ਸਰੀਰ, ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਵਪਾਰ ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਦੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਏ, ਚੰਦੂ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਆਇਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰੋਹਿਤਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਰਨ,
ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ 5-7 ਵੇਖੇ ਕਰ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕਰ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੱਧ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ ਬਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੇ ਰਾਈਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਭੱਲਾ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੂੜਾਮਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੋੜਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੋ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖੋ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਜੁੜੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੋਹ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਹ ਕਰ ਵੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਗਲਤ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਚੰਦੂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਕਨਿੰਗਮ, ਇਤ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਜਾਈ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਅਨੁਜਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਬੈਠਕ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਗਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਨਿੰਗਮ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਮੁਕੱਲਿਫ, ਇਤ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ
ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤੇ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹ ਬਾਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਚ ਲਿਖਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਤ ਲਿਖੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੁਰੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪੀਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਭੁੱਲੜ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਖਰ ਬਾਤ ਇਹ ਰੈਟਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਾਨਾ ਪੀਲੂ ਛੱਜੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੂਲੋਂ ਕੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੂ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਤ ਦੇਖੂ ਤਤ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਜੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ, ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੂਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਅਰਸ਼ੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਖਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇਂ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਉੱਚੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਰਜਨ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਬਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ।
अगले कारणों नूं बचीए। ये भी अहम जो कारण अज दे मैं सुन रहा सी कल, ते अज दे अहम कारण जिहड़े फिलोसफर मनदे आ, प्रचारक मनदे आ, की कहंदे कहंदे सब तो वड्डा कारण है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपादना, जिहदा प्रकाश 1604 ईस्वी नूं हरमंदर साहिब दे अंदर होया। पहला ग्रंथी बाबा बुढ़ा साहिब नूं थापिया गया। अहम कारण इस गल नूं मनदे क्यों? क्योंकि पारथगोरस बहुत वड्डा अनुयायी होया, जिहदे लखां ही मुरीद सन, लखां ही प्रशंसक सन। यूनान दे अंदर एथन शहर दे अंदर सुकरात होया। पारथगोरस तो बाद की गल करा, पारथगोरस जिहड़ा है उन्हें अपनी कलम दे नाल एक भी पंक्ति नहीं लिखी, याद रखियो, एक भी पंक्ति नहीं लिखी। सुकरात नूं बहुत वड्डा इल्हाम हुंदा है उस मालिक दा, उस अल्लाह दा। इसलिए सुकरात नूं यह मन्निया जाता भी चंगे कारज करन वाला बंदा सुकरात, जिन्हों अल्लाह दा इल्हाम हुंदा है ते फिर वो कोई कारज करदा, उन्हें अपनी कलम दे नाल एक पंक्ति नहीं लिखी। फिर अगे वेखिए, ईसा जी नूं बहुत वड्डा रहबर मन्निया गया, पर ईसा जी ने अपनी कलम नाल एक भी पंक्ति नहीं लिखी। बाद विच लिखी है कि बाइबल। मुहम्मद साहब नूं बहुत वड्डा रहबर मन्निया गया, पर मुहम्मद साहब ने भी एक पंक्ति अपनी कलम नाल नहीं लिखी, बाद विच लिखिया गया। जैन धर्म का महावीर बहुत वड्डा रहबर मन्निया गया, पर 900 साल बाद जैन धर्म ने उहदियां सिक्ख्यावां लिखियां। 900 साल बाद जी। महात्मा बुद्ध नूं बहुत वड्डा रहबर मन्निया गया, पर 300 साल बाद महात्मा बुद्ध दे वो अष्टमार्ग उहनूं कहंदे आ, जिहड़े उहने लिखे 8 कह लो मर्यादा दीयां गल्लां ने, वो 300 साल बाद उहदियां सिक्ख्यावां लिखियां गईयां। 300 साल बाद जिहड़ी बाइबल है इहदे भी 2 पार्ट ने, एक ओल्ड टैस्टामेंट ते एक न्यू टैस्टामेंट। एक ओल्ड है ते एक न्यू है। जिहड़ा न्यू नवा कीता होया लत्था, ओल्ड मतलब पुराना। हुण इन्हां विचों किसे ने भी अपनी एक पंक्ति नहीं लिखी, बड़े बड़े रहबरां किसे ने भी एक पंक्ति नहीं लिखी। फिर अगे गल करिए, अर्थवेद 50 साल ते जिहड़ा सामवेद 1000 साल बाद लिखिया। जिहड़ा विष्णु का शायद इंद्र का वो ग्रंथ का, उहदे विच 17,000 श्लोक ही उड़ के गायब हो गए। 17,000 श्लोक ही गायब हो गए, क्योंकि साम नहीं हुई। इन्हां ग्रंथ इको एक दुनिया का ग्रंथ है जिहड़ा आप अपने हत्थी खुद कलम चुक के कागज की हिक दे उपर लिखिया गया, वो है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। पहला राइटर वेखिए, पहला राइटर ते धन श्री गुरु नानक देव महाराज, पहले राइटर जिन्हां ने अपनी बाणी खुद लिखी। दूजे गुरु अंगद दे पातशाह, क्योंकि जदों असीं संपादना की गल करते हैं किते ना किते वेखो, ये भी अज इत्थे बैठिया गल महाराज ने कराई है कि असीं कहने पहला राइटर जी भाई गुरदास कहने ना, जदों आद बीड़ की गल होवे उदों भाई गुरदास ही है। पर जे सही मायनिਆਂ च वेखीए भी पहला राइटर कौन है, रब्बी बाणी नूं लिखण वाला पहला राइटर लखारी पहला कौन है, सही मायनिਆਂ च वेखीए ते पहला लखारी धन श्री गुरु नानक देव पातशाह ने, जिन्हें अपने खुद शब्द आप अपने हथी कागज की हिक दे उपर लिखे, जिहदी गवाही भाई साहब भाई गुरदास जी भरदे आ। कहंदे आसा हथ, आसा कहंदे डंडे नूं, आसा हथ
किताब कछ वो जिहड़े किताबचे दी गल भाई गुरदास जी करदे ना, वो पोथी साहब है जिहदे विच मेरा बाबा धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी अपनी बाणी दे शब्द लिखदे, वो पोथी दी गल करदे भाई गुरदास। पहला राइटर धन श्री गुरु नानक देव पातशाह। जे संपादन कलां दी गुरु ग्रंथ साहिब दी गल करिए ते फिर भाई साहब भाई गुरदास जी ने पहले राइटर। हुण इन्हां सारियां दा आपां जिक्र कर दित्ता। जदों रब्बी बाणी दा ये पावन ग्रंथ तैयार हो गया, ग्रंथ तैयार होने तो पहला भी प्रिथी चंद ने जोर लाया, अपनी बाणी बनाई। मेहरबान दियां गोष्टां मिलदियां नहीं कि अज, पर मेहरबान दियां गोष्टां दे विच लिखिया मिलदा इन्हां ने अपना एक ग्रंथ बनाया सी। मेहरबान पुत्र पृथ्वी कक विशरी करे, फारसी उर्दू नाल हिंद भी पढ़ा, तिन भी बाणी बहुत बनाई, भोग श्री गुरु नानक जी का पाई। कहंदे कन उन्हें बड़ी बाणी लिखी, पर एक विचों चीज एक नुकता रब्बी बाणी चों ले लिया। वो नुकता की सी? वो नुकता ये सी भी हर शब्द की जदों समाप्ति हुंदी है ना, वो नानक शब्द नाल हुंदी है, भगत बाणी नूं छड्ड के। गुरु साहिबाना दी जिन्नी बाणी सी, पंज दे पंज गुरु साहिबान, गुरु अर्जन देव पातशाह तक, इन्हां जिन्ने शब्द लिखे नानक पद नाल समाप्ति करदे आ। क्यों ना होवे? क्योंकि बहुत उच्च कोटि दा विद्वान सी मेहरबान। मेहरबान दियां गोष्टां ने उन्हें अपनी बाणी रचनी शुरू कर दी, लिखनी शुरू कर दी, एक ग्रंथ बना लिया वड्डा, गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ प्रकाश कर दिता। हीरा पिंड दे अंदर, नगर दे अंदर, जिथे संगतां नूं रोक रोक के अपने डेरे विच ले जाया जांदा, कारपेटावां खोलियां जांदियां, ये कह के भी इत्थे भी ओही ग्रंथ दा प्रकाश है जिहड़ा दरबार साहिब दी धरती ते है। ओही ग्रंथ दा इत्थे प्रकाश है, क्योंकि नानक पद दी वरतों सी ना। पर जिहड़े सूझवान सन उन्हां नूं पता सी, क्योंकि गुरु अमरदास महाराज जी पहला कह गए सन, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। जिहड़े सुचेत सन, जिन्हां रब्बी बाणी दे शब्द पढ़े सन, उन्हां सिखा क्या भी मेहरबान पृथ्वी चंद, ये बाणी वो नहीं है जिहड़ी बाणी दा प्रकाश हरमंदर साहिब विच है। एडे सूझवान सन। अज सानू जिवें मर्जी गली ला के लै जांदा है। वेखो इत्थे भी माफ करना, हुण कई बैठे भी होणगे माफ करना, ब्यास आलियां दे डेरे विच भी अगला कहिंदा भी गुरु नानक दी बाणी पढ़ी जांदी है। कदी उन्हां दे पोथियां नूं किताबचियां नूं चुक के वेखियो, उत्थे बाणी शब्द लिखिया बाणी नहीं। कुछ शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे लेंदे, बाकी शब्द अपने लिखदे ने। जिवें औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरद संभाले, ये दो पंक्तियां ते लै लियां गुरु ग्रंथ साहिब दियां, बाकी बाणी अपनी विच रच दित्ती, लिख दित्ती, ते ओनू भी वो कहंदे इत्थे भी बाणी चलदी। सो खैर बात, रब्बी बाणी जिहड़ी है ना, रब्बी बाणी दे तुल कोई होर बाणी नहीं हो सकती, प्रकाश भी नहीं हो सकता। सतगुरां ने इत्थों तक कहा जे आपां मर्यादा की गल करिए। इसलिए साहिब सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव पातशाह की इस गल नूं वेख के उन्हें अपना ग्रंथ रच दिता। जदों ये ग्रंथ रचिया तो गुरु अर्जन देव पातशाह ने भाई गुरदास जी नूं ये बात कही, भाई गुरदास मीने पाउण लगे नहीं रला, न्यारी कर धरिए कि मीने जिहड़े आ वो इस रब्बी बाणी विच रला पाउण लगे आ। चल आ आपां इस बाणी नूं जुदा कर धरिए, मीणे पाउण लगे नहीं रला, न्यारी कर धरिए, इनू न्यारी करके आपां लिखिए। इसलिए 1601 नूं लिखाई शुरू हुई, 1603 तक संपादन ना हो गई ते 1604 विच प्रकाश हो गया। ये बहुत बड़ा कारण सीगा, क्योंकि जिन्हां कोल अपना ग्रंथ नहीं, जिन्हां कोल अपना ग्रंथ नहीं, वो भी खज्जल खुआर होंदे।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੱਥੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਕੋਈ 900 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਸਾ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਏਗਾ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ